الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم إن الله غفور رحيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفاتحة لرضا الله تعالى وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله على آله وصحبه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وإلى أرواح جميع أجوالنا رسول الله صلى الله على آله وسلم وبالخصوص لأم المؤمنين سيداتنا خديجة الكبرى رضي الله عنها وعائشة الرضا وإلى أرواح جميع أولادنا رسول الله صلى الله على آله وسلم وبالخصوص لسيداتنا فاطمة الزهراء البتول وإلى روح الإمام الحسن والحسين وإلى روح جميع أولياء الله تعالى من الرجال والنساء بالمشرق والمغرب في البر والبر وبالخصوص السلطان الأولى الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد قطب السيد محمد بن كريم الصمد المدني الشيخ محمد رشد بن عبد الله المجري كلبيان والشيخ حديث محمد زيد العلمي والشيخ حديث منكشف الأنوار بن حجي إسماعيل والشيخ حديث نقشعراني والشيخ حديث محمد صالح عبد الباقر والشيخنا سيد قطب السيد محمد زيد بن عبد القديس قنفل وبالخصوص صاحب اليد السبيتي الشيخ أبي حميد بن نجيب محمد أسد بن فدران وإلى أرواح والدينا ولأولادنا ولأزواجنا ولجدنا ولجدتنا ولأستاذنا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة مع اللطف والعافية وإلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات سباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمسامير وجعلناها رجما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لمغفرة وأجر كبير وأسيروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما ينسبهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يؤذن لكم يسركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في الغرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمس قر الرزق والذي في عطي ونفور
أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين لما رأوه جلبا سيئا وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله وما معي رحيما فما يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وإن توكلنا فسنعلمن من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أسمع ماءكم ورا فما يأتيكم بماء معين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم صدر وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن القريب المختار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه الأخيار ونحن على ذلك من الشاهدين الداخلين الأبرار اللهم انفعنا به وبارك لنا فيه ونسأل الله الحي القيوم العظيم الغفار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وصلوا على آل سيدنا محمد وسلم رضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولكل المسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين في نار السماوات والأراضين ورضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا ذوي القدر رجال أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وشرنا ورحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا حي يا قيوم لا اله الا انت يا الله يا ربنا يا واسع المغفرة يا ارحم الراحمين اللهم امين افضل ذكر لا اله الا الله 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 لا إله إلا 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 الله لا إله
رسول الله حقا وصدقا وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. العظمة لله والكبرياء لله ولا حول ولا قوة إلا بالله. واعف عنا يا كريم واغفر لنا ذنوبنا يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة إلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين والملائكة المقربين والقربين والشهداء والصالحين وآل كل وآل كل وأصحاب كل وإلى أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. تب إلى روح سيدنا الخاطر وسيدنا إلياس وسيدنا عبد الله بن العباس وصلهم وفرهم ولسلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الرباني والهيكل نورة سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد أحمد الرفاعي أحمد البدوي وسيد أحمد الرفاعي وسيدنا ابن الدسوقي وقطب هذا الوقت لله يكون في عونه وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلاتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح الشيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة منشئ البر سيد المصطفى البقي بن الكمال الدين وأصوله وفروعه ولسلسلته والآخذين عنه شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى رسالتنا على نبينا وصوص الشيخ عبد الله الأنس وسائر سنتنا درسيته وسائر ولد رسولنا صلى الله عليه وسلم وصلي وبوريه ولسلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى روح القطب الأقوات ومحبوب الرحمن الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان وتلاوتنا من يد ولسلسلته والآخذين عنه قد نصر الله روحه والضاغية ودعنا إنه الحاضرين المسلمين بركة علوم الدين والدنيا والآخرة شيء لله لهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة لنا ولكم يا حاضرين وعلينا وشيخنا ولمن أوصانا واستوصانا أن الله يأتي كل سائر رسولنا ولا من
الله ورسوله ويبعد علينا دين الإسلام ويتوفنا عن ولكل دين صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم برحمتك أمنا واغفرنا شر ما أهمنا وعلى ربك وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم كما توفنا وأنت راض عنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولإخواننا في الله ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم استجب دعاءنا يا الله. اللهم استجب دعاءنا يا الله. اللهم استجب دعاءنا يا الله واشفي مرضانا يا الله وارحم موتانا يا الله. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال النبي الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersama-sama kita untuk selalu mengucap syukur kepada Allah. Di mana kita bersyukur kepada Allah pada saat ini, nikmat Allah yang ada pada kita nampak jelas dapat kita rasakan, yaitu adalah nikmat umur serta nikmat sehat. Alhamdulillah, dengan umur dan sehat yang ada pada kita malam ini, bersama-sama kita bisa lagi berkumpul meneruskan daripada pengajian rutin kita, yang mana duduknya kita dalam majlis disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan Raudhatun min Riyadhil Jannah, yaitu taman daripada taman surganya Allah. Nah, jadi alhamdulillah lah, artinya pada malam ini
kita bisa duduk di taman surganya Allah, itu dalam majelis ilmu. Nah, sudah mulai kena taman mana tuh? Sudah mulai kena tuh taman dunia mulai kena tuh dimasukin tuh. Nah, jadi syukur lah, artinya malam ini artinya kita bisa kembali bersama-sama. Nah, berarti umur kita, sehat kita itu barakah. Nah, barakah artinya barakah itu bertambah kebaikan yang kita lakukan. Dan lain kan padahal diundang aja sudah lah. Nah, cuma modelnya dingin-dingin deh. Malam Jumat pulang lah, pengoleran pulang. Itu sayangnya umur ada barakah sayangnya. Dan apa digawe di rumah deh. Dan bahasanya anak belum boleh dua lagi lah. Kalau kita di sini duduk boleh kira, anak sudah boleh kira pas waktunya. Artinya disinilah berbahagia kita. Untung kita Allah dudukkan kita dalam majlis yang di sini kada diragukan lagi taman surganya Allah. Mudah-mudahan kalau sudah kita rajin duduk di taman surga ini, mudah-mudahan surganya Allah mudahkan kita masuk. Amin Allahumma amin. Insyaallah jalan. Apabila sudah kolak-kalik di taman itu 3 jul masuk ke jalan kita. Kayak kita jalan saja bolak-balik, misalnya di toko atau bulan-bulan muncul masuk kita dalam toko. Kayak itu aja harapan kita dengan kita selalu ada dalam majlis ini tinggal surga masuki tanpa hisab. Amin Allahumma amin. Bersalawat kepada Nabi kita Muhammad, mudah-mudahan juga kita ada dalam perhitungan. Jalur pohon ampun dan mohon maaf. Dan kadang kita berselawat, kalau sudah 1000 rasa cukup, jangan. Artinya tambahin lagi, jangan dihitung. Kenapa? Nah, karena makin banyak kita berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makin harapan kita itu mendapatkan syafaat Nabi itu makin artinya dekat juga. Banyak selawat, nah makin dekat dari syafaat, artinya makin kita akan mudah lagi dapat syafaat Nabi. Nah, apalagi di malam ini Jumat yang disuruh diperbanyak itu, dan kita baca, dan kita amalkan di hari dan di malam Jumat itu adalah membaca sholawat. Terserah aja itu sholawat apakah. Kalau orang bahari itu sudah menjadi tradisi dan budaya. Apabila malam Jumat baca Yasin, lawat salawat kamilah, kita wayah ini hilang dan budaya amalan orang bahari itu. Kenapa? Karena kita wayah ini sudah mengerti ujar dengan zaman modern yang itu toh nang digawi itu kali dicontohkan oleh Nabi itu adalah merupakan gawian dan bid'ah. Lalu gawian malam Jumat itu apa ada? Main HP gawian. Ya. Dudukan pakai saham. Nah, disitulah artinya kita kada paham. Kurang apabila sedikit membid'ahkan itu akan menjauhkan kita pada intinya dengan Nabi kita Muhammad. Bahasanya walaupun Nabi kita melakukan ibarat bahasa kita dengan menyebut nama Nabi kan jadi masalah juga. Pernahlah dalam sahabat itu ketika mereka memuji Rasulullah itu saling kededakan. Ketika sahabat nak artinya nak kayak Sayyidina Bilal, nak dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi itu mendengar bunyi ketukan sandal daripada Bilal itu, tahu Nabi. Ini cirinya apabila ibarat bahasa itu kata kayak kita nih bakawan lah, hafal sudah jadi hebat, itu bunyi motor kawan ya. Nah, Nabi pun dengan Bilal ketika mendengar ketukan sandal di dalam surga itu hafalnya suara daripada ketukan sandal Bilal.
Lalu Nabi bertakon, Bilal kan bagaimana lagi mati? Oh, sudah mendengar di surga sana ikan berjalan ke tempat sana ikan di surga. Apa amalan ikan Bilal? Dan Bilal amalan ya Rasulullah habis mulut bau sembahyang sunat 2 rakaat. Rasulullah kan melakukan. Kalaupun Rasulullah sahih kada, didengar oleh Rasulullah, Bilal mendahulu masuk ke dalam surga dan pada mati lagi. Nah jadi kita kalau membaca selawat kamilah, itu kan nama Nabi yang kita sebut. Biar kalau biar mendengar di YouTube itu ceramah ahli bid'ah itu dipadahkan selawat nariyah itu sesat. Ya. Bagi selawat burdah itu kan bagiannya lagi. Dan mengalang selawat burdah itu jadinya kurangnya kada alim kada masya Allah. Biarlah. Kalau orang-orang yang diberikan oleh Allah. Nah kalau sudah kawan nak mengarang kayak itu pasti orangnya sudah itu tidak berpengetahuan atau orangnya alim. Nah kayak kita, orang Mongol misalnya bahasa bisa lah merangkai kata-kata anak mutiara yang bagus bisa lah, karena dia bisa. Kalau orang alim itu mutiara kata-katanya indah, makanya mereka menguji dengan Nabi kita Muhammad itu dengan sebutan macam-macam, artinya melalui mereka memuji Nabi. Dan jadi mudah-mudahan kita lah dengan kita membaca salawat banyak itu mendekatkan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keistimewaan daripada salawat itu, walaupun kita hanya mengucapnya di lisan, hati kita, pikiran kita tidak ingat dengan Nabi, tetap diberi pahala. Kalau amalan yang lain, apabila hati kita membacanya kosong, pikiran kesana kemari, belum tentu lagi diterima. Tapi kalau salawat sekedar dibuntu aja deh kita ucapkan di hati kada, itu tetap Allah terima, Allah beri pahala. Dibaca dalam keadaan ria, sombong kita baca salawat, hebat bahasanya kan bola lagu tentang suara bagus, kan aku yang paling hebat sudah, tetap diberi Allah Taala pahala. Tapi kalau yang lain itu tidak akan diberikan oleh Allah. Itulah keistimewaannya kita bersalawat. Mudah-mudahan di malam dan di hari Jumat kita selalu memperbanyak baca salawat kita. Amin. Allahumma amin. Lalu kemudian meneruskan daripada pengajian kita, dan kitab kita baca adalah simpanan berharga. Mudah-mudahan inilah jujur menjadi ilmu dan simpanan untuk kita di dunia dan di akhirat. Jadi berharga. Di dunia ini jangan lupa diajak, dibawai. Kalau semuanya kita membawai satu, ada orang itu menjadi amal kita. Kenapa? Karena itulah kita bawai tadi. Nah disitulah, nah kita jangan putus-putusnya untuk mengajak dan membawai. Satu saat ini kada mau, satu saat mudahan harapan kita mau. Apa? Nah, di halaman ke-92, yaitu dengan judul Jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga ialah wasilah, artinya jalan selalu untuk mendekatkan kita kepada Allah melalui ibadah dan semalam sembahyang. Ada ini jalan melalui wasilah. Dan melalui wasilah inilah bubuhan-bubuhan ahli bid'ah kalau makai. Pokoknya bid'ah rakaat maksudnya, ibadah kan rakaat maksudnya. Nah, di mana kita jangan memvonis dan menyatakan seseorang itu langsung ke neraka. Kenapa? Nah, karena kalau nakaran kita di dalam ba'amaliyah itu pasti ada semua pedoman kita. Katanya sembarangan Pak. Nah, kecuali kita itu kalau orang melakukan maksiat, berzinah, berjudi, merampok, itu bisa kita katakan apabila jangan ada taubat, neraka tempat. Apabila dia beramal beribadah, itu sudah janji Allah surga. Jangan disampati jalan orang yang ibarat bahasanya berzinah, merampok itu.
dan artinya masuk neraka. Amunnya kada kita padahi kembajina mun kada bertobat itu neraka. Tutup mengatakannya jangan dipadakan kasar kena. Ini kada ibarat bahasanya kalau orang misalnya nang bubuhan nang menjual ibarat bahasanya itu kan nang panggilan itu apa sambatan ya. Punya ada dinyatakan kalau kita ibarat bahasanya kalau orang yang menjual kayak itu apa? Menjual apa orang paham. Ya Allah. Lalu membuat tante-tante girang na kere kan, oh tahu sudah. Lalu kita ingatkan apabila kada bertobat, ajab dan siksa di tempat kita neraka. Nah, itulah. Jadi ujar kita, woi, bahasanya, namibat bahasanya itu, kamu jangan lagi apa aja dah bingung ini kali Allah. Apa hendak kali dah? Kada orang bingung pula, dia kada tahu. Oh iya, ya ulah. Nah, makanya ini dulu bingung. Lu kadang-kadang kenapa dia bisa guru-guru itu bahasanya kasar, bisa habaib itu bahasanya kasar. Nah, kasar itu maksudnya di dalam Al-Quran Allah katakan juga. Nah, kalau Allah mengatakan kul ya ayyuhal kafirun kan bahasa katakan orang kafir wahai Muhammad kafir itu maksudnya kada beriman. Kan kau lagi halus bahasanya. Nah, sama juga kayak orang berbuat maksiat tadi. Artinya kita menyebut perbuatan neraka itu apabila kada taubat masuk neraka. Ampun dia taubat, nah itu sudah jaminan dari Allah kena turusan Allah. Apabila dia taubat tapi diterima oleh Allah bisa juga ke surga kena asal dengan syarat taubat. Tapi tidak ada dikatakan tidak ada yang mau taubat. Kayak bersama dia, oi, dah apa apa sudah ya jodoh yang hendak lagi kan tidak ada sumpah kita. Jual batu biasa, biarnya jangan salah ulang, ya kan? Nah makanya biar itu bahasa kita nih, ya Allah lah. Artinya kita anak sudah dibatasi. Nah jadi berat melihat amar ma'ruf nahi munkar tadi, jangan kasar bahasa kita aja, lemah lembut. Biar pun seumpamanya tak. Nah kita mana kata orang maksiat itu lemah lembut. Misalnya orang minum lemah lembut kita yang biarnya hargai orang ulun ini sudah kita beringas nih punya ada api di sini minuman kita karasi melihat kita itu sudah buka takut tak udah karena udah ada sini itu jangan jadi disitulah salah satu anak kesana tapi punya kita umpat di lamah ini ya biar minum juga lo tau umpatnya menghargai kawan itu dalilnya tak lo menghargai kawanan, menghormati kawanan sudah jangan. Ada nyamannya dia ampunan. Seorang lah ribanya kalah. Itu bahasa ini hebat biarlah hebat. Sudah Al-Quran tuh hebat bahasanya di Al-Quran wala taqrabu jangan didekati, jangan didekati, mendekatinya tuh jangan, memarahnya jangan. Kalau tidak kita kada kuat iman. Bagaimana? Lalu kita tunjukkan sikap kita ya tadi punya bisanya anak menariknya tadi kan dengan lemah lembut. Nah ketika menarikinya kalau memang itu nak maksiat dilakukan kita wajib tegas tunjukkan sikap kita. Jadi wasilah ini Al-Quran pun sudah menyatakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Apa ujar Allah Ta'ala wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nah itu ayatnya dalam surah Al-Ma'idah ayat 35. Ini dan orang berwasilah itu Allah yang menyuruh. Kayak kita berwasilah, ya Allah ulun memohon meminta dengan barakah karamah wali datu kelampayan kabulkan hajat ulun itu wasilah karena sama dah kayak Nabi Adam alaihi salam ketika beliau disuruh oleh Allah tawaf karena biar mereka lakukan salah lah jadi sini tanpa taubat ujar Allah Ta'ala bisa tapi kan artinya tawaf dulu tuh sebelum ada lagi Ka'bah itu kan nah lalu nanti apa caranya Allah Ta'ala gampang ke awali ini dah tanda aja kita tuh
Jangan batu Tuhan diturunkan dari surga. Akhirnya di situ juga Jangan Hajar Aswad. Setelah tawaf 7 kali berputar, apa aja Nabi Adam diterima lah ya Allah. Kada bingung Nabi Adam kenapa maka kada Allah terima. Lalu timbul di dalam pikiran Nabi Adam, di mana tiap-tiap pintu surga dan waktu aku diciptakan oleh Allah Ta'ala di arah sana ada. Dan sesudah nama Allah la ilaha illallah ada di situ sambungannya Muhammadur Rasulullah. Lalu dalam hati Nabi Adam tulisannya ada, namun orangnya kada pernah mendapat. Lalu dia Nabi Adam dalam hati nih, siapa ya Allah daripada makhluk apa nah bahasanya jika kita adalah nah rupanya bentuknya nah apabila ada nama pian pasti ada namanya. Ajar guru nah dalam kitab Syaratan Seruntung Tuhan Allah itu dan Muhammad Tuhan tak bisa. Apabila nama Allah ada pasti ada Nabi Muhammad. Apabila Nabi Muhammad ada pasti ada Allah Ta'ala ada kita. Nah disitulah Nabi Adam ya Allah ulun dengan nama yang selalu dekat dengan pian itu dah. Tolong terima taubat ulun. Langsung dijawab oleh Allah, wahai Adam, ku terima taubatika. Terkejut Nabi Adam. Langsung, kenapa bukan terima? Karena engkau menyebut nama kekasihku Muhammad, aku menerima taubatika Nabi Adam. Nah, apalagi kita lagi ini. Dengan orang-orang wali itu pewaris para nabi dan para rasul. Dan mereka pun terciptanya, terjadinya seluruh alam semesta termasuk diri kita daripada Nur Muhammad. Nah, kalau kita ketika meminta kepada Allah melalui ini kekasihnya Allah dengan orang yang dekat dengan Allah, mudah-mudahan dengan jalan mereka inilah Allah kabulkan hajat-hajat kita. Nah, itu nakaran wasilah. Jangan dibid'ahkan orang wasilah lah. Kita ada. Dia memadahkan kita tuh langsung dia minta ke kuburan. Memang kalau minta ke kuburan tuh kita ibarat bahasanya memang kafir. Kafir. Ada boleh belum minta kepada orang yang mati. Kita ini kan ada meminta kepada orang yang mati kan? Ya. Yaitu mereka itu di tempatnya, di wadahnya mereka orangnya diberikan Allah kemuliaan. Nabi Zakaria itu ya Nabi Zakaria itu kan karena bisi anak. Pada ketika beliau melihat masuk ke mihrabnya saat itu Maryam umatnya Nabi Isa adalah artinya di mihrab itu gawean siapa ibadahnya. Tapi ketika Nabi Zakaria itu masuk mihrab dan ada tempat ibadahnya Maryam itu di situ hibak lawan makanan. Bingung Nabi Zakaria dan maaf kali kadang sudah karena ada ini apa aja yang buah-buahan itu ada. Lalu berkata Nabi Zakaria dari mana ini? Lalu ujar Maryam berkata qalat huwa min indillah. Ini wahai Nabi Allah Zakaria datang semua dari Allah. Ya makamnya Maryam itu Masya Allah lah kekasih Allah. Jadi apa jadi kehendaknya ada itu makam Qur. Qur itu bahasa Arab. Kalau orang mengaji ilmu nahwu atau mengaji dalam ilmu alat itu Qur itu adalah fi'il amar. Fi'il amar itu diambil daripada kata kana yakunu kaunan bahwa kainu belajar sama kunun. Lalu fi'il amarnya kun. Dalam fi'il amar itu ada tersimpan damir. Damir itu artinya isim yang tersembunyi. Dan dalam damir itu ada yang dimaksud kun itu artinya anta. Damirnya anta itu kembalinya siapa? Kepada Muhammad. Jadi sebabnya nak ada itu semua ada itu karena Nabi Muhammad. Makanya orang bahari Qud kata Allah. Oh, peribahasaan kan artinya makanya apabila sudah berkata Qud jadi terjadinya sesuatu itu bisa itu kenapa? Karena sebab Rasulullah.
menjaga Nabi Muhammad itu karena Allah terjadi. Nah maka dari itu apabila sesuatu dan kita paham dan kita mengerti, insya Allah tentang masalah kejadian itu akan artinya cepat Allah beriakan apabila kita mengertilah doa-doa kita. Nah jadi artinya di situ dan Allah mengabulkan Nabi Adam tadi bahwa saya taubat sedikit dengan artinya sedikit berwasilah dengan nama Nabi Muhammad. Dan jadi wasilah kita ini apa? Artinya dan carilah wasilah. Wasilah itu apa? Wasilah itu artinya jalan. Karena jalan kita ya dulu kalau kita hendak menuju ke pasar PM, Bamang 1, Bamang 2, Bamang 3 sampai kiri-kiri tambus semua gelap. Cuma jalannya ada yang nyaman, ada yang uyuh, ada yang cepat, ada yang lambat, ya kalau ada kita ini mencari yang cepat lawan yang ada uyuh. Nah itu semua ya kan ya hidup kita. Nah kata pegawai apa dia mau duit, nah itu dicari tuh. Adalah ilmunya ada apa? Jual sabu, kalau uyuh tuh. Jadi cepat duitnya. Tapi bila dapat orang lah awas. Nah satu di akhirat kita pulang kita merusak daripada saudara kita. Nah muslimin muslimat bahkan seiman dengan seagama karena kita berjual itu tanggung jawab kita karena mulai dunia sampai ke akhirat. Oh jangan bangga. Dunia ini berapa ada lawasnya kita lah. Akhirat yang paling lawasnya itu kan. Nah jadi di situ nah bahayanya kita. Nah jadi jalan kita. Jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi nak kita cari itu jalan tulah. Dan kita ini supaya dekat lawan Allah tulah. Dan negara dekat tuh kayak kita lawan laki bini itulah. Negara dekat itu kan. Paham nak dia Allah. Bah boleh deh, dia paham kan bini. Paham bini sudah. Ibarat karena kita sudah paham bini kan dekat pas hati sudah lah. Paham bini. Kita bini kita mengarah lawan kita karena kayak itu dia paham kita. Nggak usah nanti kita, oh iya, wah kiawan nggak usah lagi. Oh minta ampun, nggak usah lagi gitu. Nah jadi kita dengan Allah Taala ya orang yang dekat tu apabila lawan Allah, kun apa jangan dipanderakannya, apa jangan kehendaknya pasti Allah kabulkan. Nah itu. Dan jadi jalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah jadi tak apa jalannya semalam. Nah jalannya. Dan berjihadlah di jalannya agar kamu beruntung. Nanti berjihad ini macam-macam lah. Nama tafsirakan. Kalau arti berjihad di sini maksudnya wajahidu artinya bersungguh-sungguh, bujur-bujur. Ya kita jihad itu ada jihad makaranya amar ma'ruf nahi munkar. Ada nak jihad dalam beramal beribadah. Ada nak jihad kita melawan daripada hawa nafsu. Kalau orang yang berjihad amar ma'ruf nahi munkar tahu nak apa? Dan membawa orang kepada kebaikan, mencegah kepada artinya nak kada bagus. Adapun jihad daripada hawa nafsu dan apa? Nak bila nafsu kita nak kehendak macam-macam terus kita lawan ni kita karasi kita. Nah itu namanya jihad. Pada hawa nafsu. Jihad kita dalam beramal beribadah bersungguh-sungguh. Kadang-kadang kita dari beribadah nanti kayak ibadat, jika ibadat bahasa itu teman aktif nang seminggu. Lalu hendak minta takwa bukan kayak apa hasilnya. Wah ya kalau kayak itulah. Amalkan kita beri kurang amalan kita sebulannya itu kan hendak mencari hasilnya apa jangan. Nah artinya kan ada sungguh-sungguh karena kita. Nah kadang kita bersungguh-sungguh di sini apa aja yang kita amalkan dan kita gawi jangan sampai kita kada bujur-bujur. Jangan bersungguh-sungguh itu bujur. Apa? Apabila kita bujur-bujur di jalan Allah maka kita akan mendapatkan la'allakum tuflihun yaitu keberuntungan. La'alla itu ada ditafsirkan itu di tahqiq. Apabila orang nak bujur-bujur itu pasti
Kata-katanya itu la'alla itu tahqiq, pasti jawabannya Allah Ta'ala pasti akan, bukan kita. Kalau kita ini bisa memandai aja pasti. Nah harapan apa? Itu ciri khas orang kita manusia. Apabila bapak kita pasti. Kayak pemilihan tadi ya, kalau kita pasti berapa aja, berapa jemaah biar, berapa jaket kekawalan biar, tunggu jaket. Wah kita pasti. Lucut menunggu ingin petaga kuring siang kan ada lagi pacarannya jangan habis serangannya kan ada lagi tuh manusia apabila pasti itu jarang bisa sempurna lah jadinya. Jadi kalau Allah menyatakan la'allakum tuflihun, pasti kita untungnya kena di mana? Dua dunia lawan akhirat. Nah, jalannya Allah dan kayak apa sebenarnya itu jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita jalani dalam beribadah dengan sungguh-sungguh kita. Jadi keberuntungan dunia dan akhirat. Setelah membicarakan iman dan takwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dengan berwasilah. Dan Allah menyuruh kita beriman bujur-bujur lawan Allah dan meyakini hidup ini. Sedangkan kalau orang yang beriman itu kita kada usah pusing lagi, sudah diatur oleh Allah. Artinya masalah hidup kita, jodoh kita, rezeki kita, cuma kita sebagai manusia menjalani melalui syariat sama saja. Begawi itu kan begawi itu jangan dipadahkan mencari. Mencari kan bahasanya belum tentu dapat lagi. Mana apa? Mengambil daripada bahasa kita itu nang bahagian rezeki ampun kita. Kepada lihat ya, ke pasar mencari jangan mengambil bahagian rezekiku, karena rezekiku itu sudah Allah tentukan. Jadi aku hari ini itulah untuk mengambil aja. Bila mencari, hati-hati itu coba jaga. Apabila mencari itu coba kata-katanya bila mencari itulah dapatkah kadanya kalau bilang pas dapat juga aja. Dia mencari. Cuma dalam hati yakin aku ada hari ini rezekiku, oh ambilnya. Lalu bisa cara dapat mana kayak apa? Berarti hari ini rezekiku udah tak ambil deh bagiannya, mudahan esok double. Nah kayak itu jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena rezeki itu sudah diatur oleh Allah. Nah, jadi kita supaya hidup ini kadang galau lah kita. Ya kita ini galau hidup ini kenapa? Karena kadang-kadang rezeki itu udah ada kayak kita yang mengaturnya. Memang kalau rancangan kita kayak ini, tak kita jalani bisa berubah. Nah disitulah, dan artinya ternyata rezeki itu Allah yang sudah menentukannya. Jadi iman dibicarakan di situ, artinya supaya kita harus meyakinilah, menerima. Kemudian takwa, jalan menjadikan ujung-ujung apabila takwa. Arti takwa itu melaksanakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Kalau kayak sembahyang itu kan ketakwaan kita lawan Allah, jarang akan ada. Kalau yang merasakan limbah bercakal kita sembahyang, uyuh bercari, usahakan apa, nah kayak ini aja. Nah itu Allah uji dulu, bujurkah iman kita atau kada. Apabila kita bujur, kita tekan iman kita tadi kan, walaupun apa keadaan kita, itu Allah mudahkan. Tapi apabila sudah kita, dan sudah kayak itu, merasa tadi kan hatinya menguyuh, lima kita bertakwa, lalu kita berapihak, nah selamat atau bertambah uyuh kita. Artinya selamatnya bertambah uyuh, bukan selamatnya berjaman, kita selamatnya bertambah uyuh, kayak itu. Nah, jadi paham kita artinya menyikapi ketakwaan kita dengan Allah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan dengan wasilah. Kalau disitu kan berwasih, tinggal lamnya berwasilah. Tujuan wasilah ialah untuk memelihara iman dan untuk ketakwaan diterima oleh Allah. Jadi kita itu pertama iman kita supaya sempurna, kita berwasilah. Dan kedua, supaya diterima oleh Allah. Banyak kalau kita mengimani,
Dan sesuatu misalnya kayak ada orang keramat tadi lah, melalui keramat itu kan berarti kita mengimani, artinya keramat itu kan artinya kemuliaan. Berarti kita mengakui orang itu diberikan kemuliaan. Siapa yang memberikan kemuliaan? Allah. Nah sama Allah memberikan contoh. Kalau hubungan ahli bid'ah, misalnya kita bantu kepada guru, kepada siapa pasti dibadahkan syirik. Nah, pajar kita lawan manusia karena Allah Ta'ala. Kalau orang ahli sunnah wal jamaah itu kan ada kritiknya memandang. Dan memberi baju itu misalnya ulunnya siapa? Hidup. Dan hidup itu siapa? Allah. Kayak itu kuncinya. Dan memberi baju itu siapa? Orang menghidup. Dan menghidup itu siapa? Allah. Jadi Allah juga di sini jalannya. Nah, ada paham pas itu. Dia terpandang itu apa? Jakai bahasa terpandang kain dan memberi baju kain. Tahu dipandang kan? Tanggung sakit aja. Kai itu kaum berbagi itu kenapa? Karena kai itu hidup. Lalu kai itu hidup siapa yang hidup? Allah. Nah jadi aku minta lawan Allah perantaraan lawan kai tadi. Kai itu kan. Ini sama wasilah tadi supaya jangan tasar Allah. Ya, kalau orang-orang awam itu tempatnya menerima orang-orang awam. Apa jalan orang-orang tahu ibarat bahasanya berlawan. Nah jadi wasilah ini kalau orangnya sudah menyatakan sudahlah kada boleh sini kami wadahkannya kafir sudah. Nah jangan kita lah karena Al-Quran sudah menyatakan jalan itu dalam surah Al-Maidah. Hafalkan ayatnya. Nah kalau di dalam artinya baiat itu ada ayatnya ya alladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fisabilihi la'allakum sudah di baiat sudah kita. Jadi dalam majlis kita ini kita di baiat sudah guru kita. Artinya ujar guru, ikam artinya baiat, artinya baiat itu berjanji untuk mengamalkan daripada salah satu ayat Al-Quran surah Al-Maidah supaya ini sebagai pacuan ikam berwasilah untuk mengamalkan suatu amalan itu supaya ikam bersungguh-sungguh hendak beruntung dunia akhirat. Jangan ragu lagi apa? Ini dalilnya. Al-Quran kadang-kadang ragu lagi kita. Udah ajar ujar guru aja. Dia banyak orang yang berbaiat terkesan berguru. Cuma berbaiat guru itu apa? Kada tahu. Ada kayak kita kan jelas. Dan berbaiat itu Al-Quran. Artinya berbaiat untuk diamalkan. Baiat itu maksudnya berjanji kita untuk apa? Untuk mengamalkannya. Apabila kami diamalkan rugi. Nah lalu apa? Nah untuk diterima oleh Allah. Tadi kan kalau iman sempurnanya melalui tawasul. Artinya bisa. Dan supaya cepat diterima oleh Allah melalui wasilah. Wasilah jalan bukan tawasul. Wasilah tadi itu. Jadi wasilah itu kayak apa? Perantaranya. Ini kayak pian. Tak mendapat bupati. Ada kaum pian langsung. Pian dari kelasnya. Bagi apa? Lalu kita cari masuk Pak Koni Satpam dulu dan penjaganya. Nah, sudah Satpam menyampaikan hanya sampai ke bupati. Dan kita pun kayak itu juga. Jangan langsung Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berkata, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau ikam itu cinta lawan aku, hendak perang lawan aku, hendak bersama lawan aku, lalui jalannya dulu tempat dengan kekasihku Muhammad. Jadi Muhammad Allah Ta'ala suruh kita di jalannya ke situ. Nah, dan langsung kepada Allah Ta'ala. Membuat pembid'ahan itu ke Allah Ta'ala langsung, ada makanya dari Muhammad. Oh, apabila ke situ aja pada kada bid'ah kita. Nah, jadi artinya satu. Dan kita berwasilah tadi kenapa? Menyempurnakan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempercayai dan meyakini bahwa apa yang terjadi terhadap diri dan yang terjadi di alam ini adalah iradatul haqqi. Nah, jadi kalau orang bujur-bujur imannya itu artinya yang terjadi di diri kita ya dulu tadi kan apapun itu adalah iradatul haqqi, kehendak daripada yang hak itu adalah Allah. Betul ketentuan daripada
Allah, kehendak Tuhan yang sebenar-benarnya. Wa qudwatul haqqi atau kudrat Tuhan yang sebenar-benarnya. Bahasanya iradatul haqqi ya juga. Wa qudwatul haqqi yaitu daripada kehendak Allah yang sebenar-benarnya iya juga. Nah, jadi kalau orang beriman itu kada pusing lagi di hidupnya, jangan dilepas syariat dan berusaha bagawi itu. Kalau kita berusaha bagawi, itulah dan sudah bahagia kita, jangan sedih. Itu sudah ketentuan hak dari Allah. Dan apa lagi? Kenapa? Karena negara rezeki itu tidak akan bisa tertukar. Kalau itu rezeki ulur, rezeki pian ulur tidak bisa tertukar. Biar kayak apa aja. Nah itu sudah negara kalau orang beriman. Lalu ujian pun mudah ingat itulah. Waktu ketika kita hendak dimasukkan roh ke dalam jasad, Allah takon itu rezeki kita, jodoh kita. Jadi apabila sudah kita pindah pusing mencari rezeki itulah, katakan, oh aku semalam berjanji sudah, kalau aku hidup, nanti bukan boleh pusing lagi. Saya nak berbini pulang lah. Semalam aku berjanji Allah Ta'ala biniku singkung ininya. Jangan dikarasin bini dua, mau kepala budasnya. Udah ada bengkek bini pun ini jangan lihat bini ulang pindah bengkek. Nah ibarat bahasanya itu kan itu sudah kita dengaran jodoh semalam ini sudah sampai kan. Dan jangan terjodoh ke bahasa kita tahu. Ada kelekap ini ya Allah semalam ini kalau lihat bini. Nah ulang tahun lihat bini kita bengkek dua sama dia. Kalau dia bini mau bengkek lagi jangan ingatkan. Dan sudah itu ketentuan dari Allah Ta'ala. Jadi kita menjalaninya bersama bini nyaman. Karena pusing lagi kita hidup yang ini nyaman. Sudah kita kenapa? Karena orang beriman itu dia sudah menyatakan sudah itu sudah ketentuan dari Allah Ta'ala. Dua dan wasilah itulah apa? Melaksanakan ibadah dan takwa kepada Allah ialah untuk meningkatkan keimanan. Jadi kita beribadah itulah, kita bertakwa itu untuk menguatkan daripada keimanan kita. Ya iman kita itu kadang-kadang bisa bertambah, kadang-kadang bisa berkurang. Kebanyakan berkurang daripada bertambah lah. Ya. Hari ini bahasanya semangat beramal beribadah. Tak esok ada berduit itu drop, kalau misalkan mau lagi sembahyang, iya, berkurangkan aja iman kita. Jadi iman itu ada iman yazid, ada iman yanqus. Yazid itu bertambah dan ada juga yazid itu dengan sebutan artinya naik. Nah, dan kita kebanyakan jadi iman kita itu berkurang daripada bertambah yanqus karena artinya berkurang. Tiga. Wasilah ialah mempercayai dan meyakini bahwa diri jasmani dan rohani sebenarnya terjadi daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ini kan disertai dengan perasaan. Yang ini lah. Dan banyak orang yang kada mau meyakini. Dan ini banyak orang kada tahu. Dan ini banyak orang kada percaya. Rendah. Apabila Ikam mengatakan bahwasanya diri Ikam daripada Nur Muhammad, kalau Ikam duduk di Nur itu rendah. Itu rata-rata. Rata-rata mengatakan rendah. Padahal dalam kitab Selantak Seruntuk atau kitab di sini deh, Nur itu jangan kita padahkan rendah. Nur itu adalah nama bagi Allah secara hakikat. Kalau Allah itu nama secara lahirnya, dan Nur itu nama hakikatnya. Dipadahkan rendah. Dan memadahkan rendahnya ini bahasanya kada mengerti juga. Tahunya Nur itu artinya cahaya, katanya cahaya ini duduk di cahaya situ. Itu kalau cahaya itu bahasa logat aja. Kalau bahasa hakikatnya dikaji.
Dan juga apabila duduk di nur itu ketinggian, wah ya pulang, ada pulang. Kenapa bisa ketinggian? Al-Quran mengatakan wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Nah, guru sekumpul lihat masyhurnya Guru Juhdi. Dan guru-guru kita di Batapura adalah kayak guru Wahid. Semuaan mereka itu duduk di Nur Muhammad. Lagi mengguru di Batapura. Pelacung kata bang, Nur Muhammad itu saya kisah lagi. Cuma sedikit kada mau menjelaskan dan secara terang itu loh. Dan Nur itu apa? Dan Nur itu kan jelas bahwasanya nama Tuhan secara hakikat. Di atas Asmaul Husna sudah ada Tuhan pun namanya Nur. Lihat Arifin Ilham ketika beliau apabila menyebut ya Nur dalam zikirnya itu kan zikir. Zikir apabila hendak terang hati, apabila hendak terang pikiran, hendak terang usaha, hendak terang keasapan, zikir banyak di dalam hati. Ya Nur, ya Nur, ya Nur, ya Nur. Itu apa aja? Hendak terang mata, terang pikiran, terang hati, terang usaha. Ya Nur, ya Nur. Perbanyak ya Nur. Hati. Nah jadi, dan di sini deh, dan jarang ibarat bahasanya tuh kita menggawi itu, yang kebanyakan kita itu kan hanya tahuannya tuh hakikat daripada seluruh alam ini jasmani dan rohani dari Muhammad. Tahuannya tuh. Nah cuma yang menanamkan dirasa, nah ini lah kali. Dan merasakan setiap saat, setiap waktu Nur Muhammad diri kita dengan jangan. Tapi kalau kita merasakan sakit, merasakan uyuh, merasakan bahagia, merasakan berduit, merasakan karena berduit itu yang terjadi. Tapi ketika merasakan dalam diri kita jasmani dan rohani Nur Muhammad ini kali. Kaya biar tanpa guru sekumpul itu. Dan sidin kada kau dilawan, dan sidin selalu bahasa itu mesra. Arti mesra itu bersab sudah di dalam hati dan pikiran sidin. Kada dan lain lagi, semua ini adalah dari Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenyapnya apabila meresapkan ada ibarat bahasanya dan meresapkan ada dan diri kita dan semua di Nur Muhammad. Biar begawi itu begawi malam ini, dah begawi malam ini. Sambil begawi itu rasakan itu. Bini itu merasakan nikmat badan. Ya Allah jemaah kita, belum coba air gua aja. Sini kan bini gua gitu. Nah kayak itu gua aja saat terasik buat bini. Oh mah kawalahan ulun aja. Dapat ulun. Dan bini nyaman benar aja, minta tarusinya aja. Nah, bulan lantai dengan dua kalian tapi nyaman sudah nggak tahu dirasa. Jadi kita tuh tahu rasa, biar alim obahnya makan ya. Di situ paling nyaman dah. Biar lain itu juga nyaman. Ada cucuk merasa aja. Nah itu tuh rasakan. Berarti kita semua bersama-sama merasakan bila duduk. Nah ini kali. Makanya kan amalannya apabila orang sudah babaiat dan ayat dan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah itu diperbanyak istiqra'. Arti istiqra' itu menahan nafas, memejamkan mata, lalu mengingat dari ujung batis sampai ke ujung kepala, di mana yang diingatkan itu artinya dengan menahan nafas. Ini kan artinya itu isyarat bahwasanya kita anggap sudah mati. Kemudian apabila mata ini kan ditutup, kenapa? Karena melihat lagi dengan dunia kita, terhabang hijau, putih, merah, lalu di situ kita resapkan seluruh batang tubuh kita dan kita ingatkan secara hakikat adalah Nur Muhammad. Berapa lawas kau menahan nafas tuh? Maka ujar bulu tuh, ujar sini batang tubuh kita kada akan hancur. Nah sama tahu kita melihat kiai-kiai orang kubur juga sekian tahun itu kan ada dimakan oleh tanah utuh aja. Sama tahu. Cuma mereka kan ada pada kan.
Amanah kita kan? Dia amanah kan? Sudah catat di kitab kan? Jangan ada keraguan-keraguan kita. Kenapa? Karena tentang masalah yang membuka masalah rahasia Nur Muhammad, tentang hakikat Nur Muhammad ini adalah Syekh Saman Al-Madani. Siapa yang kenal dengan Syekh Saman Al-Madani? Beliau mempunyai murid beliau, Masya Allah, ada kawan dilawat, salah satunya adalah Datuk Kelapa. Datuk Kelapa ini menurunkan murid atau dari keturunan Sidin itu para wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila orang wali itu sudah jelas alim. Apabila orang alim belum tentu lagi wali. Banyak orang alim banyak. Belum tentu lagi wali maka wali. Tapi kalau orang wali itu rata-rata orangnya alim sudah. Nyata orang wali itu alim sudah kan itulah. Nah jadi dirasakan. Dia nak merasakan ini, dia ngalih lah. Duduk, itu tadi kan. Pokok kan. Kita ini deh. Dan sudah jakibat pegawai pindah negara itu juga lah. Buat bahasa itu kan. Dan jakibat baju jalanan bakal kumpulan ini kena kawan juga. Nah, lalu kita rasakan sudah ini aja sudah. Dan menomot menghasil dan kita dukung adalah kalah betul. Nah, pada merasakan ini aja lagi itu. Apa lagi ini? Kita kau apa juga kita. Rasakan. Nah, sudah kita rasakan menurut ini. Nah, dan ini dasar wujud. Nah, ini nikmatnya orang yang merasakan di dalam perasaannya jasmani dan rohaninya itu daripada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira kawannya kalau lah lalu memohon meminta kan ujar guru barang aja sehari itu barang aja sehari itu jadi sekali kayak jadi asal ada jangan sampai kan ada nah istighfar mengarahkan diri memandangkan diri itu sama ada kayak contoh tiap-tiap pohon itu dan Allah Ta'ala waja'alna minal ma'i kulla syai' dan tiap-tiap Allah menghidupkan daripada tumbuhan pepohonan itu pastilah tiap-tiap pohon dan tumbuh itu di situ ada baju. Coba kita kan melihat baju. Cuma pohon itu coba diangkat di atas aspal sesemen. Itu kan tidak mengandung baju lah, maulah tumbuh. Maksudnya negara kita ini mengandung asal kejadian daripada Nur Muhammad. Jadi apabila kita menjadikan diri kita dalam ingatan kita, dalam pikiran kita mesra karena beserta dengan artinya bahasa Mahmud Sukopol dengan Allah, dengan Rasulullah. Lu bahasa Guru Mahmud Hasil itu saratan saruntung. Bahasa Mahmud Sukopol mesrakan diri ya sendiri, mesrakan diri dengan Nur. Artinya kita berserta dengan Allah, berserta dengan Rasulullah. Ini jalan sudah. Kalau Bang Guru Mahmud Hasil kan seratang seruntuk kita dengan Allah dan Rasulullah. Nah maka dari itulah akan terpisahkan kita dengan Allah. Ini ilmu hakikat. Jangan ada apa-apa dibahasnya. Makanya semalam dalam baiat ada. Di situ disebutkan jangan menceritakan, jangan mengesahkan, jangan menyampaikan kepada orang yang bukan ahlinya, disalahkannya kita. Lagi kayak tetel kita ini lah. Ya Pak Guru Sekumpul aja tetelnya sudah kayak itu disalahkan orang juga. Dan kayak apa? Nah maka dari itu kita ini ada pedoman. Dan nyata kita lihat yaitu Pak Guru Sekumpul. Ada lagi bahasanya kadang-kadang buat sidit duduk di situ. Aku tidak lain itu ibarat bahasanya bapadah dan kayak itu kita kadang melihat lagi kada terbukti lagi. Dan kita nak melihat itu kita buktikan sudah. Apabila sudah kita buktikan di situ, insya Allah mendapat keyakinan kita, tinggal kita lagi mengamalkan. Ya kalau kayak kita kan di semudah itu kan termasuk murid almarhum Bang Guru Sokopon, guru asli itu lah. Itu terbukti. Kalau untuk kita kalteng, haulnya jangan ada corona, ini paling banyak ya segitu aja. Wah kalau orang lain pakai hebat ini, tapi kada terbukti. Kita melihat di situ. Apabila orang mengeramat itu, ketika aja haul itu Allah naikkan pangkatnya, hati orang tuh ringan, kada diundang, kada disaru datang sorangan.
Ada kayak kita inilah sedang di WA, di Facebook sudah datang saja diundang ke Sarwin karena datangnya orang. Nah itu berarti artinya di dalam hati kita karena Allah cintai kita. Nah, jadi supaya mendapat cintanya Allah tadi, tanamkan di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam perasaan kita. Pokoknya duduk begini aja sudah. Di jabang kumpul. Kurang kadang-kadang kada alim kada di sini. Mendengar pengajian guru menerangkan masalah begini, lalu ijanya sina sambil bertukang sambil berbeja, bila aja waktunya duduk berjalan Tuhan, dan itu dikatakan hebat pada guru di mati di sini pengalaman. Ya kan, mudah-mudahan ada guru-guru di sana yakin ada kada, kalau kata amal kada, di sini kalau orang memuji-muji, dia sendiri dan hadir dan kada memuji-muji itu kan meyakini pasti ujar saya Allah akan tunjukkan. Itu pasti sudah la'allakum tuflihun. Itu pasti Allah sudah menyatakan. Nah, jadi di tiga itu wasilah supaya kita hendak dekat diri lawan Allah. Ada uyuh jalannya cepat cina, itu luar biasa kemuliaannya, yaitu kita berjalan di jalan Nur Muhammad, rasakan dalam rasa kita. Itu jalan untuk mendekatkan diri kita dan cepat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sampai di sini dulu lah, insyaallah kita bermula ibadah, dakwah dan wasilah adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi mudah-mudahan kita dipanjangkan Allah Ta'ala umur, disehatkan badan oleh Allah, jika kita kawal meneruskan daripada Jumat yang akan datang untuk melanjutkan pengajian kita. Mudah Allah ampuni dosa kita, dosa bini kita, dosa anak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran kita, dosa seluruh muslimin dan muslimat dan umat dari Muhammad SAW. Dan Allah mudahkan rezeki kita dan usaha kita. Amin Allahumma amin. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه آله وسلم. لا إله إلا الله. 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 لا إلا الله. لا إله 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 إلا الله. سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين أنعمت عليهم آمين آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اجعل واصل واهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما حملنا من أنواع الخيرات فضلك إلى روح المصطفى صلى الله على آله وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين ومخالفين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسنة السوفيت المحققين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين والثواب مثل ثواب مع مزيدك برك وإحسانك إلى أرواح من كانت قراءتها هنا باسمه وتلونا ذلك من أجله وإلى أرواح والدينا ومشايخنا والمعلمين لذوي الحقوق العلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن خصوصا يا الله لحاجة صاحب البيت. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وبارك برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. منا ومنكم تقبل